गोटे जूनियर सिनियरटी ताकू बड़ भाई भली तार साहाय्य करवा दरकार तापाई सब करवा दरकार से बड़ भाई कोन रैगिंग करिवार आवश्यकता अछि आज्ञा हिंसा सबुठी हुए आपण कोन साधारण निर्वाचन तो हिंसा होची तावन कोन साधारण निर्वाचन में बंद कर देबा तार आ गोटे कारण हला निजुक्त एबीवीपी आज्ञा एवं बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी ए सबरो विचारधारा समान की जे विद्यार्थी परिषद केवल सत्ता राजनीति रे विश्वास करेनी मंत्री पद जता जायता से समय रे मध्य विद्यार्थी परिषद मना करितला कोनस की माने गछ लगै ना जे पुओ फळ खाइबो से माने केही ऑन कैमरा कहि नथिले आज्ञा से मानकर कथा को बिजु जनता दल रो प्रवक्ता माने कहिले राम गोटिए भलो पिला से देश पई केवल काम करियो से भले नुहे ना सरकार निष्क्रियता बा दुर्बलता कीट प्रति खोला कथा दुर्बलता कीट प्रति अछि बोली बा अच्युत सामंत प्रति यदि अखंड क्षमता थांता आज्ञा से राजनीति सन्यास काहे नै थांते ए माटी मा हमकु सब किछ लाठी भी तो सही भारत मार संतान लाठी जतबळे गणतंत्र को हत्या करि जा पई षडयंत्र चले एबीवीपी को केउ विचारधारा को आपण या को पड़िबो जे छुरी रो धारटारु कलम रो धारटा आज्ञा बहुत शक्तिशाली दर्शक बंधु कॉलेज रे पाठ पढ़ुथिबा छात्र छात्री बा जो मानू को आमे शिक्षाविद बोली कहूचे अनेक शिक्षाविद एमिति थांती जो माने निजर पाठ पढ़ा कैरियर को गोटे स्वप्न बा गोटे सफलता दिग को जीवा पाई आशा रखी पढ़ु थांती आउ किछि विद्यार्थी एमिति थांती जो मानू को आमे अनेक समय रे बालुंगामी करुथुवार मध्य देखिबा को पाई थाउ याकू बाद देला परे शिक्षा अध्ययन करिबा ता सहित निजर स्वप्न पूरण करिबा एवं ए सबु को बाद देला परे देश पाई चिंता करिबा छात्र छात्री मानक पाई चिंता करिबा सेमानक भविष्यत असुविधा सुविधा रे छिड़ा हबा एमती अनेक प्रसंग जेतबळे आसे सेतबळे आपनकु कोनोसी ना कोनोसी गोटे संगठन बा यूनिटी रो कथा बा यूनिटी रो भावना मन को आसे तबे आज रिपोर्टर स्टूडियो एही प्रथम पॉडकास्ट शो रे एमिति जने अतिथि को आमे डाकिछु जहां को आज आपनक सहित पुंखानुपुंख देखा करैबु एवं अनेक गुड़िए दिग अनेक गुड़िए प्रश्न मध्य रही छात्र छात्री मानकर आशा सेमानकर भरोसा सेमानंकु दिया जाउथुबा आश्वासना एमती अनेक दिग रही जो सब दिग विषय रे अनेक छात्र छात्री आम राज्यर हुंतु राज्य बाहर देशर हुंतु कि देश बाहर एमाने समस्ते अनेक समय जानिबा को चेष्टा करिथांती खूब शीघ्र छात्र संगठन रो एकता एवं छात्र संगठन रो आवश्यकता कौन बोध हुए अनेक छात्र छात्री किट विश्वविद्यालय प्रसंग रे हृदयंगम करिथिबे अनेक किछि जानिथिबे शिखिथिबे मध्य तेबे एई सबु भितरे जेतबळे जणे निजर गाँ छाड़ी निजर सहर छाड़ी निजर टाउन छाड़ी अन्य गोटे सहर को पाठ पढ़िबा पई आसे अन्य गोटे सहर रे अचिन्हा होई पाठ पढ़े कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हुए कॉलेज रे रैगिंग रो शिकार हुए किंबा निर्वाचन समय रे किछि राजनैतिक व्यक्तिविशेषकर आक्रोशर मध्य शिकार हुए से समय रे ता पाखरे छाई होई भाई होई तार साहा भरोसा होई छिड़ा होउथबा एक संगठन जार ना एबीवीपी। नमस्कार दर्शक बंधु मु विश्वप्रकाश आज रिपोर्टर स्टूडियो एही प्रथम पॉडकास्ट शो को आपन को स्वागत करुछि एवं आजिर प्रथम पॉडकास्ट रो प्रथम अतिथि आम सहित एबीवीपी रो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थिबा विश्वजीत पात्र अछंती विश्वजीत बाबू आपन को स्वागत करिवि आजिर पॉडकास्ट कोइन्सिडेंटली आज हमर प्रथम पॉडकास्ट शो जोथरे आमे आपन को अतिथि करिछु आशा रखिछु जो छात्र छात्री माने जो राज्यवासी माने आज ये वीडियो देखिबे बाय आलोचना को सुनिबे से माने अंतत पक्षे बुझिबा को चेष्टा करिवे जे एबीवीपी रो आवश्यकता कोन एवं एबीवीपी भली गोटे संगठन रो सृष्टि काहे केला केमिति हेला एवं उद्देश्य वर्तमान सुधा केते पूर्ण है से विषय आलोचना करे प्रथमे आपन पाखरु जानिबा को चाहिबी ई जो एबीवीपी रो कथा हमें कहूचे यार सृष्टि एवं यार लक्ष्य कोन देखु विद्यार्थी परिषद प्रथमे 1949 मसीहा जुलाई 9 तारिख रे विद्यार्थी परिषद रो रजिस्ट्रेशन हैला जे भारत वर्ष रे विश्व सबठार बड़ छात्र संगठन भाबे आज भारत वर्ष रे उभा हैछि तो विद्यार्थी परिषद रे तळे आरंभ हैला 1949 मसीहा जुलाई 9 तारिख रे जतबळे रजिस्ट्रेशन हैला सेतळे किछि जण राष्ट्रवादी अध्यापक जो माने देश को भल पाउथवा कि जण अध्यापक आ कि जण स्टूडेंट माने मिसी विद्यार्थी परिषद को आरंभ कले जहाँ फल आप आज देखुए सारा विश्व रे आज विद्यार्थी परिषद विकसित होता छात्र नेताटी आज जर्नालिज्म सेक्टर रे हो आज राजनीति क्षेत्र रे हो आज व्यवसाय क्षेत्र रे हो सबु क्षेत्र रे विद्यार्थी परिषद विकसित होता छात्रटी आज समाज विभिन्न क्षेत्र नेतृत्व नौचे
विद्यार्थी परिषदर माने जितेबाला विद्यार्थी परिषद ज्ञान चरित्र एकता को नहीं तार मूल मंत्र विद्यार्थी परिषदर ज्ञान चरित्र एकता और ज्ञान चरित्र एकता को नहीं विद्यार्थी परिषद आगू बढ़ुची विद्यार्थी परिषद ये तैयारी होता जे स्टूडेंट मानक मन भितर जे देश प्रेमर भावना को जागृत करा जाऊ जे स्टूडेंट माने मोर देश पाई मु करी ये भाया भावना तांको मन जन्म से विद्यार्थी परिषदर माने विद्यार्थी परिषदर जन्म होता आउ जो विभिन्न आपण मैंने देखुवे जितेबाला भारत विरोध में जितेबाला षड्यंत्र चले से जब कौन छात्र संगठन प्रथम आगे आसे से हूँ विद्यार्थी परिषद बा एबीवीपी तो सेथिपाई मध्य केमिति अन्याय भ्रष्टाचार अनीति विरोध रे केमिति संग्राम जारी रखिबो और स्टूडेंट मानक भितर केवल मु कैंपस को जाई पाठ पढ़िले जे मोर कर्तव्य साधन हम से नुहे मु कैंपस को जाई पाठ पढ़िया सहित मो बगीचार लागिथिया फूल सहित मोर जेतिकी संपर्क रहिबा आवश्यक मो पाठ पढ़ुथिया कलम रो खाता सहित सेतिकी संपर्क रहिथिबार मध्य संपर्क बुझाउथिया संगठन होची एबीवीपी निश्चित जो कथा कहूले आ गोटे प्रसंग प्रश्न मन को आसे जे आमे माने शिक्षा अध्ययन करने को जाऊे कॉलेज रे यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ुचे आमको कौन संगठन आवश्यकता निहाती दरकार कि आउ गोटे प्रसंग जे जेतेबेले शिक्षा अनुष्ठान को आमे मंदिर बोली भावुचे सेठी शिक्षा अध्ययन करने को जाऊे गोटे स्वप्न नहीं कि परिवार पठाऊँ पाठ पढ़ापी आमे सेठी पाठ पढ़ुचे ता भितरे जहाँ छात्र मानकर जो संगठन कथा जितेबाला आसे अनेक समय परिवार लोक मैंने चाप पकाती बारण करती संगठन रे पशिबार नहीं राजनीति करिबार नहीं एवं जो विचारधारा कथा आपण कहउछंती निज विचारधारा बा गोटे मनीष कि गोटे शिक्षावितर विचारधारा कौन निहाती गोटे संगठन सहित जड़ित हबार आवश्यकता लोड़े कि निश्चित भाव देखो आप जो भाया कहले जे गोटे स्टूडेंट जो कैंपस को आसे जे तार एकतार आवश्यकता अच्छी आपण मैंने भी आप निजे अनुभव करते जो छोट बेले आप पाठ पढ़ुते जो गोटे स्टूडेंट जितेबाला कैंपस रे खेले से बहुत माने अध्यापक माने गाली गुलज करती जो सामूहिक भाव स्टूडेंट मैंने खेलवाई आरंभ करती खेल कुंभर परिणत हो जाए सेमती जो स्टूडेंट जो कैंपस को आसे जो कैंपस स्टूडेंट मान मिसापी लगे जो निश्चित भाव विभिन्न समस्यार से माने अतिक्रांत करें तो से समस्यार समाधान किए दब तो जितेबाला गोटे निर्दिष्ट विचार सहित एवं निर्दिष्ट गोटे संगठन सहित जो संगठन तार समस्यार समाधान दब से संगठन सहित से जोड़ी हुए जितेबाला आम समस्ते जाचे जे एक रु जितेबाला अधिक व्यक्ति माने जितेबाला गोटे प्रसंग को लेकर आलोचना करती एवं जितेबाला समाज क्षेत्र को नहीं पहुँचाती तार प्रासंगिकता बहुत बढ़ी जाए आम से आप देखते स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जितेबाला होता जितेबाला निश्चित भाव कैंपस रे स्टूडेंट विकसित होता एवं यही समस्यार समाधान मु करी जे मु सान भाईटार जे ताठू मात्र गोटे वर्ष सान से स्टूडेंट को जो एडमिशन ठू आरंभ करी तार माने ताको हॉस्टल केतबेले मिलवाठू आरंभ करी से केमिति भलरे पाठ पढ़िबो तापाई चिंता करुथिया मात्र गोटे वर्ष बड़ स्टूडेंट से कैंपस सेकेंड ईयर स्टूडेंट तापाई चिंता करे केतबेले ना जेतबेले से समुदाय हे रुहंती जेतबेले गोटे संगठन सहित जोड़ी होती आपण मैंने देखते पूर्व अनेक छात्र नेता आज जो मैंने युव राजनीति अच्छी विभिन्न व्यवसाय क्षेत्र में अच्छी से आज समाज क्षेत्र में निजर स्वर को शाणित कर समाज आगे निजक परिचित हो पारी केवल ना केवल जे स्टूडेंट मानक समस्या को समाधान मु देवी आई जो लक्ष्य को नहीं से आसती परवर्ती मुहूर्त में कैंपस रे अनेक समस्या को से दूर करती एवं अनेक समस्यार समाधान दे को भाव कैंपस को आगू को नेबे कैंपस मो कैंपस मु दायित्व नहीं मो कैंपस को आगू बढ़ेबी या गोटे स्टूडेंटर स्वप्न थाए जे मो समय अनेक घटना घटी थाए जो आगामी दिन में मुझे गौरवान्वित करी जे मो समय मो कैंपस या करी बोली निश्चित जो कथा आप कहते जे गोटे जूनियर सीनियरटी ताकू बड़ भाई भली तार साहाय्य करवा दरकार तापाई सब करवा दरकार से बड़ भाई कौन रैगिंग कर आवश्यकता अच्छी कि समय से कथा सामना को चित्र आसूँ अभियोग भी आसूँ देखो जितेबाला आप कहले ना पूर्वर दीर्घ 6 वर्ष धरी पूर्व सरकार जो बीजेडी सरकार थिला 6 वर्ष छात्र संसद निर्वाचन बंद कर दिगला आपड़ जदि तार परसेंटेज ऑफ हार देखिए माने बहुत स्टूडेंट शहरी कॉलेज को आसवा माने भूली गले आउ से हार रे स्टूडेंट माने आसुना आपड़ देखु पूर्वर देखिथे वर्षक तलर कथा आपको कहूँ उत्कल विश्वविद्यालय सब सर्वपुरातन विश्वविद्यालय तार कि ना ग्रेडेसन कमिगला आप चिंता करूँ जितेबाला छात्र संसद निर्वाचन बंद रोचे जितेबाला माने नेतृत्वर भ्रूण हत्या कैंपस रोचे जितेबाला से आप देखुए अनेक कैंपस आज अध्यापक पदवी खाली पड़ी आज नॉन टीचिंग देखु विषय और अध्यापक नियुक्ति कथा देखु जितेबाला गोटे छात्र प्रतिनिधिटे से इलेक्शन जरिया सामना को
ଆସିଥାନ୍ତା ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବାଟ ଖୋଲିଥାନ୍ତା। ଏଇଥିପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତା ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା, ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ଉତ୍ତର ଏଇଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥାନ୍ତା ଯେ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଭଲ ଖାଇବା ହେଉନି, ସେ ଭଲ ଖାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ଆଜି ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଠିକ୍ସେ ଆସିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ଆଜି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମର ପ୍ରୟାସରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବହି ଆସିବ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଇଲେକ୍ସନଟା କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରନ୍ତାନି? ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ମନିଟରଙ୍କୁ ବଛା ହେଉଥିଲା, ସେ ମନିଟର ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସା ଦେଖୁଛେ, ଆମେ କଲେଜ ଭିତରେ ମାରପିଟ ଦେଖୁଛେ, ସିନିୟର ଜୁନିୟରଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ଦେଖୁଛେ କଲେଜରେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ନକରି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନର ବିଷୟ କହିଲେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହିଂସା କେଉଁଠି ନ ହେଉଛି? ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଠି ହିଂସା ହେଇନି। ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କଲେଜରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଯିଏ କନଭେନର ଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକି ଅସଦାଚରଣ କଲା, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କନଭେନର। ଆପଣ ବିଜେପି କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଜେପି କଲେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣଛାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିଶୁଣି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିଶୁଣି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି, ନା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ଅଣଛାତ୍ର ଜାଣି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହିଂସା ସବୁଠି ହୁଏ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତ ହିଂସା ହେଉଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା? ଯଦି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ ହୋଇପାରୁଛି, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ତିଆରି କରୁଛେ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛେ, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଟିଏ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୋଟର ହାର କମିଛି ନା କମିନି? କିନ୍ତୁ ହ୍ୱେରାଜ୍ ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜାଗାରେ ଭୋଟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଅଧିକ, ଆଜି ଭୋଟର ମତଦାନର ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ, ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୋଟର ମାନେ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି କ'ଣ ସେମାନେ ତ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଭେମ୍ବର 21ରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ରୋଜଗାର ନାଁରେ ଗୋଟେ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 21,000ରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର 10 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା, ସରକାରରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ଯେ ତା ଘରେ ତା ଯେଉଁ ମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେ ପିଲାଟି ପାଇପାରୁନି। ତା ବାପା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଇପାରେ ସତ, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେବ, ସେ ବିଷୟକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂର୍ବ ସରକାର ଯିଏ ଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କାମ କରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଆ ଉପରେ ନିହାତି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଭୋଟର ଆଇଡି ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ରାଜନୀତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଚାକିରି ବିକ୍ରିର ବିଷୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ, ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ମାନେ ଆଜି ଭ୍ରମିତ ହେଇ ଅଛି, ଆଜି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ, ସରକାରରେ ଯିଏ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବିଜେଡ଼ି ଥାଉ, ବିଜେପି ଥାଉ, କଂଗ୍ରେସ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାରି କରି ରଖିଛି ଲଢ଼େଇ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର
ବିଜେଡି ସରକାର ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 9 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ସରକାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କର ଏବେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଭିତରେ ଏବିଭିପି କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି ଅଲଗା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରନେତା ହିସାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧାଭାସଟା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେଉଁଭଳି ହେବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ବିଷୟ ହେଉ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁଭଳିଆ ସମାଧାନ କରିବା ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏବିଭିପି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏସବୁର ବିଚାରଧାରା ସମାନ କି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ବିଚାର ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏବଂ ତାର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ବଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କ'ଣ କରିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାମ କରିବ ସେଇଟା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଓନ୍ ଡିସିସନ୍ ଏଥିରେ ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଦେଖିବେ ଯାହାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭିପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଏଭିପି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କରେ ଉପସଭାପତି କରେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟାକୁ କିଏ ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇବ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ସଂଗଠନକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଗଠନ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭଳି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ କିଏ ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇବ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଉଛି ସେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ ଉପସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ ନଗର ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ସାମାଜିକର ପରିବର୍ତ୍ତନର କେତେଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ବ୍ୟାକସପୋର୍ଟ ମିଳେ କି ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏବିଭିପିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଥାନ୍ତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦକୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିଭାଷା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କଲା ତ କୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ିଥିଲା କିଟ୍ ତାକୁ ରିଭୁକ୍ କରିବାର ବିଷୟ ଆସିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଯିଏ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି ଯିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି ଏଇଭଳି ଭାବେ ପରିଭାଷା ନେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସଂଗଠନ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଅନେକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବାପା ବାପାଙ୍କ ପରେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଜେଜେଙ୍କ ପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଅ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେବେ ସତ୍ତା ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି 1975 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ବିଷୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଛାତ୍ରନେତା ଏଭିପିର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ଛାତ୍ରନେତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଲା ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଯୋତା ଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମନା କରିଥିଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅଛୁ ଯେ କୌଣସି ସତ୍ତା ରାଜନୀତିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସତ୍ତା ରାଜନୀତି ଥିଲା ଯେ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ଏବିଭିପି କେମିତି ଦେଖେ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ପରେ ପୁଅ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ମୁଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପରେ ପୁଅ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଏଇଟା ତ ମାନେ କୌଣସି କି ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଫଳ ଖାଇବ। ତ ଯୋଉଠି ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ତ ସେଇଭଳିଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାନେ ଆମେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବନା ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ବାପା ପରେ ପୁଅ ନୁହେଁ ଯଦି ପୁଅ ପାଖରେ ସେତିକି କାପାସିଟି ଅଛି ପୁଅ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କଳା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଆସି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସିଏ ତାର ବିଧାୟକ ହଉ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ସେ ଅଲଗା ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯିଏ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ପିପୁଲ ଭଏସ୍ ହବ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହବ ଯେ ଛାତ୍ରର ସ୍ୱର ହବ ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଯାଇଥିବ ଛାତ୍ର ନେତାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବ ରାଜନୀତିକୁ ଯାଏ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଦି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଭାବକମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଫାସରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଏବିଭିପି କ'ଣ କରିବ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ? ପ୍ରଥମ ତ କଥା କୌଣସି ବି ଅଧ୍ୟାପକ କୌଣସି ବି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାପକ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି ସେମାନେ କେହି ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା କହିନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ହେଉଛି ଅଫଲାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାର ମୁଁ ଛାତ୍ର ନେତାଟିଏ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପସର লিড କରିବି ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପୂର୍ବରୁ 6 ବର୍ଷରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନି କେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହିଂସା ହେଇନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲେ ବରଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ରାଗିଙ୍ଗର ଘଟଣା କ୍ୟାମ୍ପସରେ କାହାକୁ ମାନେ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଘଟଣା କି କ୍ୟାମ୍ପସରେ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାରତର ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମଳିନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜାଗା ମିଳିନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଜି ଛାତ୍ର ନେତା ନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ତିଆରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ଆଜି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚଲାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଆପଣ କହିବା କଥା ଯଦି ସ୍ୱର ନ ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ସଫଳତା ବା କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଥିଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଇଏ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ସମୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କାଗଜ ଚିରି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ବୋଲି ସେ ହେଉଛି ଏଭିପି ତ ଏଭିପି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା କହୁଛି ଯେ ଏଭିପି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ন ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବ ଆମେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଏଭିପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 49ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନ କଟକରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ହିଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କି ଆଗାମୀ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସବୁ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଏବିଭିପିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ ବା ବିଚାରବାଦ ନୀତିକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏବିଭିପିରେ ରହିପାରନ୍ତିନି ବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନର ଛାତ ତଳେ ରୁହନ୍ତିନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ସିଏ ଦେଶ ପାଇଁ କେବଳ କାମ କରିବ ସେଇଭଳିଆ ନୁହେଁ ନା ହରିବି ବି ଯଦି ଭଲ ପିଲା ହରିବି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଭିପି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଯେ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହିସାବରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି କାମ କରୁଛି ଏଇ କଥା କେବଳ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ବିଜେପିର ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ବିଜେପିର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି ଏମାନେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଜେପିର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏବିଭିପି
ବିଜେପିର ପିଲାମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରୁ ବିକଶିତ ହେଇଥିବା ନେତା ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ହଁ। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ଯେ ବିଜେଡିର ନେତା ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଗର। ସେ ବି ଦିନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରୁ ବିକଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ 370 ଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ଛାତି ପିଟି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମିତି ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ମାରିଦେବେ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରୁ ବିକଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଅଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତାର ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି ଅଛି, ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଭିପିର ଯେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ନେତା ଯେ ଏଭିପି ସମୟରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପତାକା ଧରି ବାନା ଧରି କେଉଁଠି ବୁଲିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନା, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରୁ ବିକଶିତ ହେଲା ପରେ ସିଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଦାୟିତ୍ୱମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, କେଉଁ ସଂଗଠନରେ କାମ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଏଠୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଅନେକ ଛାତ୍ର ନେତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତିଆରି କରିଛି। ଅନେକ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠୁ ବିକଶିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି କୌଣସି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଫୋରମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିନି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା କରିବୁ। କିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ କିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲେଇଲେ, ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ, କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ନିଷ୍କର୍ଷ କିଛି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଟ୍ର ମାନେ ବିଷୟ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଯେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଏବଂ ଏଭିପି ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଥାନା ଘେରାଉ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କିଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ରିଭୋକ୍ କଲେ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଠି କିଟ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଠି ହାର ମାନିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନେପାଳର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାରତର ଇକୋନୋମି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଏବଂ କିଟ୍ର ଇକୋନୋମିକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକତାର ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ନିଶ୍ଚିତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନ ଅଟକି ଯାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେ ତାକୁ ସାଧିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳର ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ। ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଯେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ କେବେ ବି ଏଭିପି କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆର ସମାଧାନ କେଉଁଭଳି କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଭିପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ 8 ଜଣ 9 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଭିପି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଗିରଫ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏସ୍ଓପି ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପୁରା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁନି, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମାନଙ୍କର ମନମାନି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ମନମାନି ନ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ଆଣିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲା। ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଯାହା ସବୁ ବି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ବାଉନ୍ସରମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ। ତାପରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ସମୟରେ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କି ଯେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି କିଟ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଏ ବିଭାଗ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଆମେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଅନେକ ଥର ଉଠାଇଛେ, ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଛେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
एबीवीपी कहीं सीधासलख सरकार को प्रश्न न करिवो जे किट को सरकार दौरान सुरक्षा कारण सरकार को पुलिस विभाग सुरक्षा देला जहाँ फल एत सब घटना घटला जदि से दिन पुलिस निजे हस्तक्षेप करिथांता किंबा शिक्षा विभाग हस्तक्षेप करिथांता हुए तो ता परदिन से जोर जबरदस्त स्टेशन रे छड़ा जाई नथांता बस करी नहीं आप जो विषय कहले माने से विषय गोटे आंशिक पुलिस माने विफलता रही किंतु आपण माने देखंतु विद्यार्थी परिषद आंदोलन पर विभिन्न छात्र विभिन्न संगठन मान आंदोलन पर माने जो हिसाब रे जो कम समय भितर जो मान को गिरफ करिवार आवश्यकता अछि पुलिस मान को गिरफ करिछि किंतु कोड ना कोड हमको यह मध्य मानवा पई पड़िबो जो माने प्रकृत दोषी जो माने एथरे एई जो घटना को निश्चित भाव माने भारत रो छवि को मलिन करछंती से माने मध्य अरेस्ट होवार आवश्यकता अछि किंतु लगुच कि नहीं सरकार को निष्क्रियता बा दुर्बलता किट प्रति खोला कथा दुर्बलता किट प्रति अच्छी बोली अच्युत सामंत प्रति अच्छी मत कहीं लगुनि जे सरकार कौन दुर्बलता अच्छी बोली आप देखो जो सरकार दुर्बलता था गोटे एत बड़ माने शिक्षा अनुष्ठान जे रही जो अच्युत सामंत रही से परिसरभुक्त बहुत 8 दिन भितर परिसरभुक्त केबे भी करन थांते आ जो पुलिस प्रशासन रो प्रथम जो विषय आपण कहले जे निष्क्रियता कोना कोन निष्क्रियता थिला हमको मानिया पई पड़िबो किंतु जे एभी पर आंदोलन परे जो बोली भाबे लोअर पीएम जे आंदोलन रो विषय हो किट सम्मुख आंदोलन रो विषय हो कि थाना घेरिबार विषय हो परवर्ती समय रे कोड ना कोडी पुलिस सेति मध्य तत्पर रहिछि बो से मानको अरेस्ट मध्य करछि आ पुलिस मध्य प्रतिश्रुति देथिला जेबे एभी पर कार्यकर्ता माने बसिथिले थाना रे बसिथिले से मध्य डीसीपी तले पिनाक मिश्र थिले से समय से माने मध्य प्रतिश्रुति देथिले जे आमे 8 घंटा भीतर से मानको अरेस्ट करिवु बो से मध्य होइतिला 8 घंटा भीतर मध्य 4 जण 2 जण जो माने रहिचंती सिक्युरिटी गार्ड आ 2 जण को अरेस्ट मध्य करथिले मैं निष्क्रियता कहि परिबानी किंतु कोड ना कोडी प्रथम जो फेज रे कोड ना कोडी निष्क्रियता पई से मानको स्टूडेंट मानको जीवा पई पड़ला आ जोथ पई हैरान होवा पई पड़ला आ जोथि पई भारत एवं नेपाल रो संपर्क को किछि जण व्यक्ति विशेष को पई नष्ट होवा पई बसतिला आ किछि जण संगठन मध्य किछि भारत विरोधी शक्ति मध्य जे भारत एवं नेपाल रो संपर्क को नष्ट करिया पई बसतिले अच्युत सामंत को ए घटना रे गिरफ करिबा रो आवश्यकता अछि कि नहीं दुईटी प्रसंग मु कहूछु गोटी हैला नेपाली छात्री आत्महत्या घटना ताहा तो तदंत सापेक्ष जे कहीं से आत्महत्या कले वास्तव से आत्महत्या पछरे कोन रहस्य अछि एवं ताकू बाद देला परे जो माने प्रोटेस्टर हेले से मानकु शारीरिक मानसिक निर्यातना देवा जेहेतु प्रतिष्ठाता सीए तांको इंगित रे कोनोसी कर्मचारी कोनोसी पदक्षेप नेबे नाही बोली समस्ते जानती बा समस्ते साधारण कथा मध्य एटा जेतेबेले जणे प्रभावशाली व्यक्ति विरुद्ध रे प्रश्न उठुची जहाँ को पाखरे अखंड क्षमता अच्छी अर्थबल अच्छी बाहुबल अच्छी विराट साम्राज्य अच्छी पॉलिटिकल कैरियर मध्य अच्छी से क्षेत्र में ताकू गिरफ करा न जाई बाहरे बा ताकू खाली हाजिर हवा पाई डाकिबा तदंत परिसरभुक्त करिबा जदि जड़े प्रभावशाली व्यक्ति चाहिए प्रमाण नष्ट करने पाई ताकू केते समय लगे जहाँ पाखे अर्थबल बाहुबल अच्छी देखु किसी अखंड क्षमता नहीं जदि अखंड क्षमता था आज्ञा से राजनीति सन्यास कहीं नहीं था माने ओडिशा रे पांड्यान को पर आउ जण सन्यास नै छन सेटा अच्युत सामंत से वाला किछि विषय नै जे तांका पाखरे माने अखंड क्षमता रहिछि आ जो विषय आपण कहले जो घटना घटिला निश्चित भाबे कर्तृपक्ष तर दायी सेति पई माने आपण देखंतु जे प्रत्येकटी संगठन एवं प्रत्येकटी एबारे एभीपी मध्ये फास्ट डिमांड करतला जे अच्युत सामंत को गिरफ करा जाऊ किंतु ता परे मध्ये सरकार वर्तमान तदंत चलीछि एवं तांको परिसरभुक्त करिसंती एवं हमको देखिया पई वर्तमान पड़िबो जे जो नेपाली स्टूडेंट माने जो माने फेरिचंती से माने को भाबे सुरक्षित रहिबे एवं जो माने एतरे अंतर्भुक्त से जी भी ना कहतु से मंजुषा पांडे जो मैडम रहिले सी हूँ कि अच्युत सामंत हूँ कि आउ कौन व्यक्ति विशेष हूँ निश्चित भाव यार जो बर्तमान इनक्वारी चली इनक्वारी निश्चित भाव जदि एमाने निश्चित भाव एमाने तो कोड ना कोड एमानकर दोष दुर्बलता रही बोली एत बड़ घटना घटिला किंतु जो आर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो एतरे जी दोषी जदि अच्युत सामंत दोषी निश्चित भाव गिरफ करार आवश्यकता रही कौन अखंड क्षमता थिबा व्यक्ति गोटे छात्र हत्या पर कि छात्र समाज आगे तिष्टि पारिबो नाही तानाशाही सरकार को मध्य फिंगी द्वारा यही छात्र समाज पाखे शक्ति थिला आज मध्य कहूँ कौन प्रभावशाली व्यक्ति मध्य तिष्टि पारिबे नाही जदि एतरे से व्यक्ति विशेष जोड़ी थांती। अच्छा आपको लगुच कि बीजेडी समय रे जो आईन श्रृंखला परिस्थिति कथा उठुतला भारतीय जनता पार्टी सरकार हेबा परे आईन श्रृंखला परिस्थिति वर्तमान राज्य रे भलो अछि बोली
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଯେ ଭାରତୀୟ ଆପଣ ଜନତା ଏବିଭିପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କହିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହିସାବରେ କହିପାରିବେ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ହିସାବରେ କହିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 24 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣା ଶିଶୁଟେ ଯେତେବେଳେ ନବାକ ଶିଶୁଟେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାର 24 ବର୍ଷ ଆମକୁ ପାଲ୍ଟି ବେଳେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ 24-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ଏତିକି ତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ଆମ ରାଇଟ୍ସ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛାତ୍ରନେତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଜଣ ଜେଏନ୍ୟୁରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏଭିପିର ଛାତ୍ରନେତା ମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏଭିପିର ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଯେ ଜଣେ ଛାତ୍ରନେତା ଯିଏ ଏଥିରେ ନଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ, ଯିଏ ନଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରି 54 ଦିନ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଯାଇ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରୁଛି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜିତ କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆମେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଆମକୁ ଉଠେଇ ନିଆଗଲା, ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫରୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜେଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା। ଏ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ବିରୋଧ କରିପାରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାଣୁ କରି ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧୁରିଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଧୁରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପାରିଜନ କରନ୍ତି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯିଏ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି। କେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଇଏ ଜୀବନ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସଂଗଠନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କଲେ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଖରାତରାରେ ବୁଲିବେ, ପୁଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିବେ, ଇଏ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେଉଁଠୁ ମିଳେ ପ୍ରକୃତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଭାରତ ମାଆର ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଭାରତ ମାଆ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ଏ ଦେଶ ଆମକୁ ସବୁ କୁछ ଦେତା है, हम भी कुछ देना सीखे। ଏ ମାଟି ମା ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଲାଠି ବି ତ ସେଇ ଭାରତ ମାଆର ସନ୍ତାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଠି ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ପରାଧୀନ ରହିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପରାଧୀନ ରହିଲେ କି ଆମ ଭିତରେ ଏକତାର ଆବଶ୍ୟକ, ଏକତା ନଥିଲା ଆମ ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଜଣେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି, ଆଜି ସେ ଭାରତ ମା ପାଇଁ କାମ କରିପାରୁଛି। ସଂଘର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ। ସଂଘର୍ଷର ମାନେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଆମେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ସରକାରରେ ଯିଏ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଗାଦିରୁ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କହିଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କହିଥିଲା ଯିଏ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିନି, ଯେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେ ସରକାରକୁ କେବେ ବି ତିଷ୍ଠେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବଡ଼ ଜନଜାଗରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକୁ ବିଜେପି ତାର ଧ୍ୟେୟ କଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ। କ'ଣ ସବୁ ବାଧା ଆସେ ଏସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଏବେ ସିନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ନୂଆ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହୁଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ମାନସିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବ, ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥିବ, ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯେ କାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କର ନାହିଁ, କଲେ ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ, ସେମିତି କରିଦେବୁ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଇପାରେ, କ'ଣ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ଏ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଭ୍ରାଟ ଆସିଲା, ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଛାତ୍ରନେତାମାନେ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଲ୍ଲିକ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଛାତ୍ରନେତା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ
ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସେଇଟାକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦଲାଲ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶିକ୍ଷା ବେପାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ସମୟରେ ସେଠାକାର ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେଠାକାର ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଲା ନେଇ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବାଡ଼େଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କ୍ଷତାକ୍ଷତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଭିତରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରନେତାକୁ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ବୋଲି ତା ମାଡ଼ ମାରି ତା ପିଠିରେ 50 ଲାଠିର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସରକାର ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର। ଆଜି ସରକାର ତାର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ଗାଦିରୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ଛାତ୍ରମାରଣା ନୀତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କଲା ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ସରକାରକୁ ଯାଇଛି। ଆମକୁ ନା କୋଉଠି ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆସେ, ଅନେକ ଛାତ୍ରନେତା ଆମକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୋଧେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଷୟ ଆସିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଭିପିର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରନେତା ଜଣେ ଅଛି ତା ନାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିବ। ତ ସେଇ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେସ୍କୁ ରିଓପନ୍ କରାଇବା ଆଉ ସେ କେସ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଟାଣିବା ଏବଂ ମିଛ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବା ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଡର ଲାଗେନି ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନାଇଁ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବିନି ବା ଆଉ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବଳ କମିଗଲା ଏମିତି ଲାଗେନି କେବେ? ଯେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ ବୋଲି ମାନସିକ ଭାବେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସ୍ୱର ହେଇକରି ମୁଁ ସମାଧାନ ଦେବି ବୋଲି ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି ତାକୁ ହୁଏତ ଏ ଡର କେବେ ବି ଆସିବନି। ଆଉ ଏଭିପିରେ କାମ କଲା ପରେ କେବେ ବି ଏ ଉତ୍ତରଟା ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡରାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧମକାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତ ଡରାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିହାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ହୁଏତ ଡରି ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାନେ ପଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଯେ ଏଭିପିର ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଏଭିପିର ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ନା ଆଜି ଡରିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଜି ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି ହେବେ ନା ସେମାନେ ଡରିବେ। ଯେ ଏଭିପିର ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ସେମାନେ ଡରକୁ ଡେଇଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲି ସାରିଲେଣି। ତ ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ଯାହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଭିପିର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ମତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ କାମ କରୁଥିବା ଯଦି କୌଣସି ସଂଗଠନର ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ନେଇ କାମ କରେ ସେ ହେଉଛି ଏଭିପି। ଆଚ୍ଛା ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖୁଛେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ କେଇ କୋଶ ଦୂରରେ ଅନେକ ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି, ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଅଛି ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ରାତି ହେଲେ ନିଶାର କାରବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ମତୁଆଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ କ୍ଲବ୍ରେ ନିଜର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ ବା ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ବା ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯଦି ସେଇ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିବା ଏଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏବିଭିପିକୁ କେଉଁ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେବଳ ମାନେ ଏଭିପି ନାଁରେ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି ଆଉ କୁସଂସ୍କୃତିରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଶୋଧର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଶୋଧରେ କାମ କରୁଛି ଯେଉଁଠି ଫାର୍ମାସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଫାର୍ମାଭିଜନ ନାଁରେ କାମ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକତା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଭୁଲିବେ ତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଛୁରୀର ଧାରଠାରୁ କଲମର ଧାରଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବଦଳିବେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର କୋଭଳି ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କାମ କରୁଛି। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତ ମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ
বিভিন্ন ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯଦି ଯଶୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛି ଯେଉଁ କ୍ଲବ ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ହଙ୍ଗାମା କରୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ଇଏରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପିଲାଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପିଲା ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ହେଉଛି ସେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଯେ ଯଶୁ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକିକୁ ତିଆରି କରେ ସେ ହେଉଛି ସେ ସଂଗଠନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏଭିପି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୋଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବହୁତ ଅନେକ ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆପଣ ଏବଂ ଏବିଭିପିର ମଧ୍ୟ ବିଚାରଧାରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶା କରିବୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ଏଇ ପୋଡକାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ସେ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଏ ସବୁକୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ବିଚାରଧାରା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ବା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ବିଚାରଧାରା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏଇ ପୋଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଶା କରିବୁ ସେମାନେ ଆକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଦେଖିବା ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୁଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦେବେ ବା ବିଦା କରିବେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମର ଏ ପୋଡକାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କେଉଁଭଳି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଶାରେ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ତେବେ ଆଜି ସମୟ ସରିଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆମ ସହିତ ବସିଲେ ଏବଂ ଆମ ପୋଡକାଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ହେଲେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି କି ଅସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ବସିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କଲେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଆଶା କରିବୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ ତାଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଛି ତାହା ଜାରି ରହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସମାଜ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରୁ ଏହି ସବୁ ଆଶାର ସହିତ ଆଜିର ପୋଡକାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।